امام علی علیہ السلام کا نام کس نے رکھا؟ خطیب۔ خطیب۔ پہلی بات تو کہ بزرگوں کے لیے پڑھتا نہیں ہوں۔ یا علی لحموں کا لامی و دموں کا دمی، جی اے علی آپ کا گوشت میرا گوشت، گوشت۔ آپ کا خون میرا خون۔ جی وہ اعلیٰ ہے، وہ محمود ہے، وہ فاتر ہے، وہ محسن ہے، قدیم الاحسان ہے۔ جس نے بھی مولا علی علیہ السلام کا انکار کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصباح ٹاک پوڈ کاسٹ میں تمام ناظرین آپ کا خیر و مقدم کرتا ہوں۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے تشریف لائے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید تنویر عباس رضوی نجفی صاحب قبلہ، انشاءاللہ میں چند سوالات ان کی خدمت میں کروں گا جن کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ سب مولا کا کرم ماشاء ہے۔ اللہ، آپ کیسے ہیں؟ بس الحمدللہ آپ کی دعائیں، رمضان روزے وغیرہ سب الحمدللہ الحمدللہ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ ناظرین، سب سے پہلا سوال آغا کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آغا، میرا سب سے پہلا سوال آپ کی خدمت میں ہے کہ میں چاہ رہا ہوں، ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، آپ ایک مختصر تعارف اپنے بارے میں کرا دیں، تعلیم سے متعلق، زندگی ہندوستان کے علاوہ میں جو آپ نے تعلیم کی نیت سے زندگی بسر کی ہو، میں چاہ رہا ہوں کہ ناظرین کی خدمت میں آپ پیش کر دیں۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ابتدائی تعلیم تو میرے وطن میں ہوئی، اور اس کے بعد پھر میں یہاں جامع تبلیغ مصحف گنج میں جو مدرسہ ہے، جی جو عالم صاحب عالم کے صاحب، نام سے مشہور ہے، جی معروف جی، ہے، اس میں میری تعلیم ہوئی یہاں پہ۔ ماشاء اللہ 2 سال ہم نے بھی تعلیم حاصل کی یہاں۔ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ۔ جی، اور یہاں سے میں فارغ ہو کے پھر نجف اشرف گیا، اچھا ماشاء اللہ، اور وہاں جا کے بہرحال کچھ امتحانات بھی ایسے ہوئے ہمارے کہ جی، جاتے ہی 2-3 مہینے کے بعد والدہ کا انتقال بھی ہو گیا۔ او اور لیکن بہرحال اللہ غریق رحمت کرے آپ کی والدہ محترمہ کو۔ آمین۔ بس بہرحال اس میں ہم شریک تو نہیں ہو پائے جی، جنازے میں، کیونکہ اس میں ہمیں آنے کی اجازت نہیں مل پائی وہاں سے، وقت کیونکہ وقت کم بالکل ہوا تھا، آپ کم لوگ ہوا گئے، تھا۔ جی جی، تو خیر وہاں کی تعلیم ہوئی، اس کے بعد پھر ہماری مصروفیت الحمدللہ آپ کی جی دعاؤں سے مجالس وغیرہ ماشاء اللہ سے، کے عنوان سے، اور یہی سوچ کے ہم گئے بھی تھے نجف جی کہ ہمیں بس اتنا وہاں پہ رکنا ہے جی، کہ جو خطابت کی چیزیں ہیں وہ بس وہاں سے ہمیں حاصل کر لینا ہے۔ کیا کہنا، سبحان تو اللہ، اور میں یہ اپنے دوست احباب سے بھی کہتا رہتا ہوں جی کہ سوچ کے جانا چاہیے کہ ہمیں کیا بننا ہے۔ بالکل ایک پلان کر کے جانا جی چاہیے، ہاں، کہ بالکل بھائی پلان اب سیٹ کر کے، ہمیں مؤلف بننا ہے، ہمیں مصنف بننا بے ہے، ہمیں شک، مفسر بننا ہے، جی ہمیں خطیب بننا ہے، ہمیں مرجع بننا ہے۔ جی جی تو ماشاء اسی اللہ، حساب سے پھر انسان اور وہ محنت کرے گا اور وہ جی پڑھائی کا آغاز کرے گا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین دیکھا آپ نے۔ اچھا آغا، دوسرا سوال آپ کی خدمت میں ہے کہ ہم نے دیکھا ہے ماشاء اللہ سے کہ بزرگ آپ کی مجالسیں بہت پسند کرتے ہیں، لیکن بزرگوں کے ساتھ ایک نوجوان طبقہ ہے، بہت زیادہ مجلسیں آپ کی پسند کرتا ہے، جو کریز یوتھ میں ہم نے دیکھا ہے ماشاء اللہ سے، کئی جگہوں پہ میں خود تصدیق کرتا ہوں کہ نوجوان طبقہ بہت پسند کرتا ہے۔ اگر میں چاہ رہا ہوں ناظرین ظاہر ہے کہ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ جواب دیں، کیا وجہ ہے کہ جو بزرگوں کے ساتھ نوجوان طبقہ آپ کو بہت پسند کرتا ہے ماشاء اللہ سے؟ علم وجہ ہے یا آپ کے الفاظ، آپ کی خطابت، آپ کا ایک ہنر، وہ آپ میں چاہوں گا یہ بے شک شاہین بتائیں۔ بھائی اس میں جی میں کیا بتاؤں آپ کی خدمت میں، کیا عرض کروں؟ جی بس یہ ان کی محبتیں ہیں۔ میں پہلی ماشاء بات اللہ، تو کہ بزرگوں کے لیے پڑھتا نہیں ہوں، جی بزرگوں سے ہم خود سیکھتے ہیں، ان کو ہم کیا سکھائیں گے؟ کیا کہنا ماشاء ہم اللہ، پڑھتے تو اپنے ہمسن کمسن بھائیوں ہی کے لیے ہیں، جی جی اور یہ ان کی محبتیں ہیں کہ وہ بزرگ بھی ہم جب ہاتھ ان کا پسند اٹھ کرتے جاتا ہیں ہے اس قابل، تو جی وہ تائید ہے ہمارے لیے، سند ہوتی دست ہے۔ شفقت کے طور جی پہ ہاں، بس ان وہ کا ہاتھ، حوصلہ بالکل، وہ بڑھاتے ہیں۔ جی اور ماشاء اللہ، نوجوان بھائی جو ہمارے ہمسن کمسن بھائی محبتوں سے سنتے ہیں، میں سب کا شکریہ ہی ادا کر سکتا ہوں، میرے پاس کچھ ماشاء ہے اللہ، نہیں، جزاک بس اللہ، یہ مولا کا کرم ہے جی کہ لوگوں کے دل میں ہماری محبت ڈال دے رہے ہیں، ماشاء اور اللہ، لوگ مجھے سن رہے ہیں۔ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ بات چاہے جتنی سخت ہو جی لیکن زبان اتنی ہی آسان ہونا
चाहिए। क्या करना कि आसानी से समझाया जा जी सके हाँ, तो तो समझा मैं जाए। कोशिश ये करता हूँ क्योंकि इंग्लिश का दौर है, जी अब उर्दू से लोग दूर हो चुके हैं, तो मैं कोशिश ये करता जी हूँ कि बहुत ही आसान ज़बान में समझाया एक जा सके। सख्त बात को पेश किया जाए ताकि क्या बच्चे कहना, बच्चे की समझ में आ जाए। तो माशाल्लाह। अपने तय कोशिश करता हूँ, बाकी जी शहज़ादी ज़बान में असर दें कि मैं बातें आमीन। और हक़ के अहले बैत पहुँचा सकूँ। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन देखा आपने, आगा के कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश का दौर है, मॉडर्न ज़माना है, लेकिन मॉडर्न ज़माने को देखते हुए आगा के कहने का मतलब ये है कि हम आसान लफ्ज़ों में अपनी खिताबत को मोमिनीन तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। ज़ाहिर है इसके लिए आगा को बहुत मेहनत करनी होती होगी। देखिए आलिम दीन, ख़तीब होना आसान नहीं, बड़ी मेहनतें करनी पड़ती हैं, बड़ी रिसर्च करनी पड़ती है माशाल्लाह से। आगा मैं आपका ज़्यादा वक़्त ना लेते हुए मेरा तीसरा सवाल आपकी खिदमत में है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम का नाम किसने रखा? कि इसके लिए तो बहुत सारी रवायतें हैं और जी, उलमा खुतबा ज़ाकिरीन अक्सर इस पढ़ते भी रहते हैं जी, कि जब मौला अली सलाम काबे में तशरीफ़ लाए तो बाकायदा ये वही हुई है जी, कि एक तो नबी के लिए है, दूसरी जी, ये भी है कि जनाब फ़ातिमा बिनते असद के कानों में एक आवाज़ आई है। जी, जी, बाज़ाब्ता कोई फ़रिश्ता तो नहीं, लेकिन एक जी, जी, आवाज़ आई है कि इस बच्चे का नाम अली रखा अली जाए। रखा जाए। बाकी जो मशहूर व मारूफ़ है, जो हर ख़तीब पढ़ता रहता है और हर जी, ज़ाकिर मिंबरों से हर ज़ाकिर बयान करता बेशक, है बिल्कुल। और सुना है, किताबों में पढ़ने जी, वालों ने पढ़ा है। और ये रवायत मैंने भी देखी है जी, कि नबी अकरम के पास जनाब जिब्रील आए जी, और आने के बाद कहा कि इस नौमौलूद का नाम अली रखें। अली रखे। वाह! और सुभान अल्लाह, अल्लाह ने इस नाम को अपने नाम से मुश्तक़ किया है। वाह! सुभान अल्लाह, जैसे पंजतन के माशाअल्लाह। नाम खुसूसी तौर पे रवायतों में है कि जी, मुश्तक़ किए हैं अल्लाह ने जी, अपने नाम से। जी, जैसे वो महमूद है, अल्लाह ने नबी जी, अकरम का नाम मोहम्मद मोहम्मद रखा। रखा, वो आला है और मौला अली का नाम नाम अली अली रखा। रखा। जी, वो फ़ातिर है, जनाब सैयदा का नाम फ़ातिमा रखा। वो माशाअल्लाह। मोहसिन है, मौला हसन का नाम हसन रखा। जी, वो क़दीमुल एहसान है, मौला हुसैन का नाम हुसैन। हुसैन रखा। तो अपने नाम से मुश्तक़ किया। तो ये जो मौला अली का नाम है, जी, ये नाम अल्लाह की तरफ से रखा हुआ है। वाह! यानी इनके क्या खाली ओहदे अल्लाह की तरफ से नहीं है, इनका नाम भी अल्लाह की तरफ वाह! से है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये मिनल्लाह नाम है जी। अली। तो नाज़रीन आपने देखा कि अली अलैहिस्सलाम का नाम अल्लाह की तरफ से आगा ने खूब जवाब दिया। आगा मेरा चौथा सवाल आपकी खिदमत में है कि नाज़रीन की खिदमत में पेश किया जा सके कि अली अलैहिस्सलाम की ज़ात का इनकार करने वाला, जो इमाम अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत नहीं करते, उनका क्या हशर होगा दुनिया में और आखिरत में? उनको क्या सज़ा मिलेगी? देखिए, इसके बारे में बहुत सारी रवायतें, एक नहीं न जाने कितनी रवायतें हैं, जो जी, मेरे पास सबके हवाले तो मैं नहीं दे सकता हूँ। जी, लेकिन मैं सारी रवायतों के मफ़हूम आपकी खिदमत में चंद जुमलों में पेश जी, करूँगा बिल्कुल। कि जिसने भी मौला अली अलैहिस्सलाम का इनकार किया, वो दायरे इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है। अच्छा, उसका इस्लाम में कोई जगह नहीं इस्लाम में उसकी। अरे! वो दायरे इस्लाम से ही ख़ारिज है, क्योंकि नबी जी, ने बारहा इसके बारे में फ़रमाया। यहाँ तक कि ज़ात तो ज़ात है, जी, जिसने मौला अली के फ़ज़ाइल का इनकार किया, नबी ने यहाँ तक के फ़रमाया है कि जी। वो भी दायरे इस्लाम में नहीं। फ़ज़ाइल ओह! तो फ़ज़ाइल है, इनकार तो इनकार है। जिसने शक किया, वो उसको भी भी काफ़िर बताया गया। ये अच्छा शक रवायतें करने वाला जी, भी? शक करने वाले के ऊपर। अरे! अल्लाहु और अकबर! हमारे पास सारी रवायतें मौजूद हैं बाकायदा। जी, जी, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। जी, जी, तो बहरहाल, लेकिन इस मुख्तसर वक्त में जी, मैं जी, आपकी बिल्कुल। खिदमत में वो सारी जी, चीज़ें पेश नहीं कर सकता। जी, ये मौला अली की वो ज़ात है जी, कि जिसका इनकार अगर किया तो नबी ने फरमाया है बाकायदा तौर पे जी, कि वो दायरे इस्लाम में नहीं है। जी, इसलिए, और माशाअल्लाह। इससे साबित होता है, क्योंकि भाई आप देखिए, नबी का जो इनकार करे वो भी दायरे इस्लाम में नहीं है। बेशक, और नबी ने बिल्कुल। बारहा फरमाया है जी, कि या अली लहमों का लामी व दमों का दमी। जी, ऐ अली, आपका गोश्त मेरा गोश्त, गोश्त है। आपका खून मेरा खून। जी, तो जब सब कुछ नबी ही का है, तो गोया अली का इनकार खाली नबी अली का का इनकार। इनकार नहीं है, नबी का इनकार है। और बेशक, नबी ने बेशक, कहा जिसने मेरा इनकार किया उसने खुदा का खुदा इनकार का किया। इनकार किया। तो ये अली का एक इनकार, खाली एक अली का इनकार नहीं है, क्या कहने, ये वाह! डायरेक्ट खुदा का इनकार हो रहा है। वाह, वाह, वाह! सुभान अल्लाह। तो दायरे इस्लाम में रहेगा नहीं। जी, माशाअल्लाह समझिए। नाज़रीन देखा आपने, आगा के कहने का मतलब ये है कि मेरे सवाल का जवाब ये है कि अली अलैहिस्सलाम का इनकार करना यानी नबी का इनकार करना और नबी का इनकार करना यानी खुदा का इनकार करना और खुदा का इनकार करने वाला मुसलमान हो नहीं ही हो नहीं सकता। सकता। और ज़ाहिर सी बात बड़ी हदीसें हैं
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एक हदीस ये भी कि या अली हुब्बुका तक़वा वल ईमान व बुग़्ज़ुका कुफ्र व निफाक, ऐ अली आपसे मोहब्बत तक़वा और ईमान है और आपसे बुग़्ज़ कुफ्र और निफाक है। माशाअल्लाह से आगा ने बेहतरीन जवाब दिया। चलिए मैं आपकी खिदमत में कि क़िबला एक सवाल मेरा ये है कि क्या अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये किसी और ज़ात के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं, या मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए सिर्फ? ये शाहीन भाई किसी के लिए भी इस्तेमाल नहीं हो सकता है। अच्छा ये सिर्फ मुख्तस मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए मखसूस है नाम। अच्छा माशाअल्लाह। यहाँ तक कि एक शख्स आया जी छठे इमाम अलैहिस्सलाम के पास और उसने अमीरुल मोमिनीन कह के इमाम को सलाम किया। तो अच्छा इमाम ने नाराज़गी का इजहार किया उससे जी जी, और कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि यह नाम सिर्फ हमारे दादा अली से मखसूस है। क्या कहें, ये यानी इमाम को भी, जो और दूसरे इमाम हैं मौला पसंद अली के नहीं अलावा, बर्दाश्त जी जी हाँ, नहीं कहा जा उनको भी सकता। नहीं कहा जा सकता अमीर अच्छा मोमिनीन। और जो और लोगों ने अपने को कहलवा लिया है जी जी, तो इनके लिए तो बड़ी सख्त सज़ा है। वो ये बहुत सख्त सज़ा है तो इसका क्योंकि मतलब नहीं कहा जा नहीं, सकता। बिल्कुल किसी को नहीं कहा जा और सकता। अगर जो लोग कह रहे हैं आगा तो उनका हश्र क्या होगा, वो उनका अंजाम? काज़िब है, उनका अच्छा हश्र जो है वो गासिबीन में होगा। अच्छा, ये चोरों में हाँ, शुमार है चोरों कि में, वो और चोर। इससे भी बड़ी सज़ा है इसकी। जी जी जी, जी। अच्छा माशाल्लाह। तो आपने देखा नाज़रीन, आगा से जब सवाल किया गया कि इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अमीरुल मोमिनीन कहा जाता है, क्या किसी और ज़ात के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो आगा का जवाब यही मिला कि इमाम खुद अपने लिए मौला अली के अलावा किसी इमाम के लिए ये नहीं कहा जा सकता। इमाम ने खुद इनकार किया, इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया, मना मतलब फरमाया कि नहीं आप मुझे ना कहिए बल्कि हमारे जद के लिए जी हाँ, कहिए, वो बिल्कुल। सिर्फ उन्हीं पे जचता है, वो सिर्फ उन्हीं के लिए मखसूस है। मखसूस है। माशाल्लाह से सुबहान अल्लाह। आगा एक आखिरी सवाल और है आपकी खिदमत में कि आजकल मैंने देखा है आपकी भी बड़ी मजलिसें माशाल्लाह से। अच्छा आगा एक सवाल और आ गया जी। कि आप ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नीयत से, मुनासिबत से, ज़िक्र करने की हैसियत से आप हिंदुस्तान के अलावा में कितनी कंट्रियों का आपने सफ़र किया है इमाम हुसैन का ज़ाकिर बन के? मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ 2-3 जगहों पे गया हूँ। माशाअल्लाह जैसे जी। इंग्लैंड में गया मैं, अच्छा और माशाअल्लाह इंग्लैंड में मुख्तलिफ़ शहरों में जी, मैंने ज़िक्र अहले मजालिस बैत जी, पढ़ी हैं, ज़िक्र अहले बैत का शरफ़ हासिल हुआ मुझे। माशाअल्लाह और उसके अलावा मैं अफ़्रीका गया, माशाअल्लाह अफ़्रीका में जी भी शरफ़ हासिल हुआ पढ़ने जी, का। और हिंदुस्तान के बहरहाल तकरीबन शहरों में मैं माशाअल्लाह जा चुका हूँ। हाँ वो तो और अल्हम्दुलिल्लाह जी बस ये शहज़ादी का जी, करम ही करम है कहूँगा कि मेरी हैसियत क्या, मेरी औकात क्या है। बस वो जहाँ खिदमत जिसे का चाहे मौका देती बेशक हैं, बिल्कुल जहाँ नौकरी लिखी जाती है उनकी तरफ से, जी वहाँ बस पहुँच जाता हूँ। जी, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह नाज़रीन देखा, यानी आगा के कहने का मतलब ये है कि ज़िक्र अहले बैत किसी का मोहताज नहीं है, लेकिन अहले बैत अलैहिस्सलाम जिससे चाहे अपना ज़िक्र बेशक। करवा लें, जब चाहें जहाँ चाहें करवा लें। आगा माशाल्लाह से हिंदुस्तान के अलावा अपने वतन अज़ीज़ के अलावा कई कंट्रियों में भी सफ़र किए जहाँ लोग उससे इस्तिफ़ादा हासिल किए आगा की इल्मी गुफ्तगू से, इल्मी तकारीर से माशाल्लाह से। आगा एक सवाल आपकी खिदमत में ये है, मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर लोगों का ये ज़हन है कि अगर कोई ज़ाकिर, कोई ख़तीब, कोई शायर अपनी ज़ाकिरी में, अपनी ख़िताबत में, कोई आलिम अपने दर्स में, कोई शायर अपनी शायरी में अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र करने लगे, तो फिर उसके ऊपर फ़तवों की दुकानें खुल जाना और मुफ्ती कलम उठा लेते हैं और फतवे देना शुरू कर देते हैं, गोया कि उन्हें ये पता ही नहीं है कि अली अलैहिस्सलाम किसे कहते हैं, और शायद वो उर्दू में लिखना भी ना जाने, ऐसा भी है। तो वो भी कहते हैं कि ये तो फ़ला हो गए, ये फ़ला हो गए, ये फ़ला हो गए। तो क्या इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र करना माज़अल्लाह इतना कम लोगों की नज़रों में है कि ज़िक्र ही ना किया जाए? माज़अल्लाह गुनाह है लोगों की नज़रों में कि ज़्यादा ये ज़िक्र किया जाए? शाहीन भाई, ये जी, कम अकली का सबूत है लोगों की। जी, और वरना अली अली तो अल्लाह खुद चाहता है कि किया बेशक, जाए। बेशक, जी, मैं अभी 4-5 दिन पहले ही एक रवायत देख रहा था जी, कि नबी जब शब मेराज गए हैं, जी, आसमानों की मंजिलें तय कर रहे हैं, तो नबी जी, खुद फरमा रहे हैं ज़मीन पे आके जी, कि ये बाकायदा रवायत के जुमले हैं जी, कि मैंने कोई ऐसा दरवाज़ा, कोई शजर, कोई समर, जी, कोई चीज़, कोई बाब ऐसा नहीं देखा, नहीं कोई देखा। हिजाब ऐसा नहीं देखा जहाँ अली अली ना लिखा हो। वाह! सुभान अल्लाह, तो सुभान अल्लाह। नबी तो खुद बयान कर रहे हैं जी, जो सादिक हैं अल्लाह की तरफ से, बेशक, ये खिताब मिला है नबी को। जी,
اور اللہ خود چاہتا ہے کہ ہر جگہ علی علی ہو، جی بیان کیا جائے. جی یہ لوگوں کی کم عقلی کی دلیل ہے کہ علی علی کرنے والوں پر الزام لگایا جائے. اور الزام سے دیکھیں دور یہ اس کو برا نہیں ماننا جی چاہیے جی اگر کسی پہ کوئی الزام لگا رہا ہے، جی بلکہ خوش ہونا چاہیے کیونکہ علی علی کرنے والوں پہ ہمیشہ الزام لگے. الزام لگے کیا یہ ہے. دشمنوں کی جی پرانی عادت رہی ہے جی جی کہ وہ الزام لگاتے رہیں. کبھی کچھ کہا گیا، کبھی کچھ کہا گیا، رافضی کہا گیا، جی کافر کہا گیا، جی جی نہ جانے کیا کیا خطاب دیے گئے جی ہیں. تو یہاں تک کہ جناب سلمان کو تک کے کہا گیا ہے جی 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 جب وہ علی علی کرتے تھے. اچھا جناب سلمان تک کو نہ جانے کیا کیا ان پہ الزام لگائے گئے. نبی پہ الزام لگائے گئے کہ یہ علی کی اچھا محبت میں اتنا ڈوب چکے ہیں کہ ان کو علی کے علاوہ کوئی یاد ہی نہیں رہتا ہے. او، تو اور کس کی کیا بات کی جائے. جی جی تو بالکل بہرحال نبی سے علی بڑھ علی کے تو کرنا یہ سیرت الہی کیا ہے. کہنا میں کیا. آپ کی خدمت میں مختصر لفظوں جی میں عرض کروں جی کہ بسم اللہ. اس کو شیخ مفید علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے. جی نبی ایک دن بیٹھے ہوئے تھے جی اور جبریل نازل ہوئے اور آن کے آواز دی کہ یا نبی اللہ، آج اللہ چاہتا ہے کہ آپ منبر پہ جائیے اور لوگوں کو فضائل علی سنائیے. سنائیے. فضائل علی سنائیے. تو جی نبی نے ایک شخص سے کہا کہ جاؤ اور اعلان کر دو جی کہ آج میں فضائل سنانے جا رہا ہوں علی کے. اچھا تو وہ شخص جب باہر نکلا، بھائی جی ابھی آپ مجھ سے کہیں کہ آپ جا کے یہاں لوگوں سے بتا دیں کہ مجلس ہونے جا رہی ہے، جی جی تو میں یہی کہوں گا سب سے جا کے کہ بھائی شاہین صاحب کے یہاں مجلس ہونے جا رہی ہے، آپ لوگ شرکت فرمائیں. جی جی یہی اعلان ہوگا نا. جی لیکن جب نبی نے کہا کہ اس شخص سے کہ جاؤ اعلان کر دو جی کہ میں فضائل سنانے جا رہا ہوں، جی تو اس نے یہ جا کے نہیں کہا لوگوں سے کہ جی آ جاؤ مسجد میں جمع ہو جاؤ، نبی فضائل سنانے جا رہے جی ہیں. نہیں، اس نے کہا کہ نماز جماعت ہونے جا رہی ہونے. ہے. واہ 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 سبحان نماز اللہ. جماعت ہونے جا رہی ہے، آ جاؤ. اور جی نبی آواز سن رہے ہیں، نہ ٹوک رہے ہیں نہ روک رہے ہیں. جی بھائی وہ شخص ہمارے لیے حجت نہیں ہے لیکن نبی تو حجت ہیں. بے شک بے شک تو اس کا مطلب نبی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ علی علی اور فضائل علی یہ بھی نماز جماعت سے کم نہیں ہے. کم نہیں ہے. واہ 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 کیا کہنا سبحان یہ اللہ. یہ فضائل اور یہ مناقب، یہ بیان کرنا، یہ سب نماز سے اللہ، یہ بھی اللہ ہی کی عبادت ہے. جی جی اس بالکل. لیے کہ نبی نے خود فرمایا ہے کہ علی کا ذکر میرا ذکر، میرا میرا ذکر. ذکر خدا کا ذکر ہے، واہ واہ سبحان اللہ. اور خدا کا ذکر عبادت ہے. عبادت ہے. تو یہ علی کا ذکر عبادت ہے. یہ علی علی کرنا، یہ اس پہ اگر کوئی اعتراض کر رہا ہے تو گنہگار معترض ہے، خود اعتراض کرنے والا ہے. جی 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 اس بالکل. پہ اعتراض کیا جا رہا ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، وہ تو اچھا عبادت کر رہا ہے. جی اچھا ماشاء اللہ. ہاں ناظرین دیکھا آپ نے آغا نے جواب کیا خوب دیا کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے والا کرتا رہے، اور اگر اس میں فتوے لگائے جا رہے ہیں یا اعتراض کیے جا رہے ہیں تو وہ اس کی کمی ہے، اس کی غلطی ہے. یا یوں کہا جائے کہ ماں کی شیر کا اثر ہے کہ وہ بول رہا ہے، اور جو ذکر علی کر رہا ہے اس کی ماں کی پاک شیر کا اثر ہے. بہرحال ماشاء اللہ سے بہت خوب جواب دیا. اور یہ کیا ہے کہ علی علیہ السلام کا ذکر یعنی نماز ہے. علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر یعنی بجماعت نماز ہونے جا رہی ہے اگر ذکر کیا جائے. نبی کہہ رہے ہیں اور نبی خود مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر رہے ہیں، تو لہٰذا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کو کم کرنا گویا وہ بد نصیب ہے انسان. بے شک. ماشاء اللہ سے آغا میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. آپ ہمارے مصباح ٹاپ پوڈ کاسٹ میں آپ کی آمد ہمارے لیے باعث رحمت ثابت ہوگی انشاءاللہ. آپ کی آمد اس کا ہماری ٹیم مصباح ٹاپ چینل کی جانب سے اور پوری ٹیم کی جانب سے، سید عباس رضا زیدی کی جانب سے اور بحیثیت ایک خادم زہرا سلام اللہ علیہ شاہین زیدی، نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا میں آپ کرتا کا ہے. شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم فرمایا اور میں اپنی باتیں رکھ سکا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد علیہ السلام اس چینل کو اور ترقی عطا فرمائے، آپ سبھی کو اور ترقی عنایت فرمائے. آمین. اور میں ناظرین سے کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بہت شکریہ. آگے تک بڑھائیں باتوں کو تاکہ حق آل محمد علیہ السلام لوگوں تک پہنچ سکے. ماشاءاللہ. ناظرین آپ نے دیکھا کہ آج کا پوڈ کاسٹ یہیں پہ اختتام پذیر ہوا. جب تک کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آغا کو سلامت رکھے. آپ سب کا شکریہ ہے دیکھنے کے لیے، سپورٹ کرنے کے لیے.